يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جابك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها وبالعلوم كعلم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي وكرما وتعظيما ونفعة ومهابة وذرا ورضي الله تبارك وتعالى عن الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكافة أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين
وجميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا. إن الله كريم يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة ينفعنا بالأسرار في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا أعمامنا عماتنا خالتنا أخوالنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا ربي روحي سيدي الحبيب عمر بن محمد بن حسن بن خد وإلى روح والدته وإلى روح صاحب الكتاب تفسير سورة ياسين للشيخ حمامي زادة. إن الله كريم يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Halaman 19 nih. Halaman 19 bacaannya wa ba'da dzalik ya. 1 2 3. Baris 13 ya dari atas. Wa ba'da dzalik. Baris 13 ya, paling sebelah kiri itu ya. Wa ba'da dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ba'da dzalika tusaqun nasu ilal makanil ladzi tunsharu fihi alaihim dafatiru a'malihim wa yaqifuna fi dhalikal makani miqdara alfi sanatin wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aymanihim bayadan wa yu'ta daftaru ba'dihim bi syama'ilihim sawadan wa ba'duhum min wara'i zuhurihim thumma ja'a al-khitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala iqra' kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba wa yajiduna fi tilka ad-dafatiri kullama amilu fid dunya minal khairi wasyarri thumma yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسول توبة النصوح صلاح الجسد والروح ومزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وبعد ذلك تساق الناس إلى المكان. Maka setelah manusia nanti dibangkitkan oleh Allah, mereka akan menjalani proses demi proses, ya sekian lamanya, maka mereka nanti pun akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ilal makan, ada sebuah tempat tusagun nasu ilal makan, akan digiring manusia pada sebuah tempat alladzi tunsharu fihi alaihim dafatir a'malihim, di mana nanti akan dibentangkan, akan dibuka di hadapan mereka catatan-catatan amal-amal mereka. Ya, tunsharu akan dibuka oleh Allah. Wa yaqifuna fi dzalikal makan, mereka semuanya menunggu di tempat itu. Yaqifuna miqdara alfi sanah, ya ukuran 1000 tahun lamanya mereka akan menunggu proses, ya pembacaan, ya data-data mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi aymanihim bayadha, maka ada kelompok hamba Allah yang diberikan catatan amal mereka bi aymanihim, dengan tangan mereka. Bayadha itu kitab putih terang, itu kitab. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya Rabb, ajib. Ya, orang-orang yang diberikan dengan tangan kanannya ini nggak bisa milih nanti, nggak bisa milih. Gua ngambil tangan kanan, nggak ada. Ya, kalau begitu enak ya. Min qibalillah, dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, yang ngambil dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang gampang. So, makanya kalau kita udah dapat dengan tangan kanan, udah gampang. Ya, makanya ketika kita basuh tangan kanan kita itu ada ajaran tuh di kitab Maslakul Akhyar, ya. Ada Allah ma'atini kitabi biyamini, ya Rabb berikan kitabku nanti dengan tangan kanan. Maka orang ini suka ngamal itu, tetap lagi wudu ngamalin tuh bacaan, orang bacaan baik, basuh kepala, Allah maharrim sya'ri minan nar, ya Rabb jauhi ya Rabb rambutku daripada api neraka. Kan begitu. Ketika basuh kaki, Allah matsabbit qadamayya ala sirat, ya Rabb tetepin kakiku ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Minta wajahnya biar terang. Kan orang-orang yang bahagia kan yang mukanya terang. Yang mukanya gelap berat nanti. Nah, makanya kita pengen terangin wajah kita. Wujuh yauma idzin nadhirah. Ya, wujuh yauma idzin nadhirah. Ya Rabb, wajah mereka terang, enak. Ya, wujuh yauma idzin naimah. Ada lagi yang khasyi'ah kan ada. Wujuh yauma idzin khasyi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita. Ya. Jadi ada orang yang mendapatkan kitab dari tangan kanannya. Ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi
Masura, nemuin bininya girang, nemuin temannya girang. Alhamdulillah, Andi lulus. Nggak ubahnya begitu. Kita habis di wisuda, lalu inti lulus, ketemu teman inti, girang nggak? Girang dong. Ketemunya Ami yang lulus juga. Tuh, alhamdulillah. Kenapa? Lulus Ami, alhamdulillah. Tuh, coba ketika Anda nggak lulus keluar, lemes dengkul, lo lemes banget Ami. Gagal, ya Allah kagak enak. Di sini aja nggak diterima kerjaan kita puyeng. Bagaimana di sono kita gagal? Ya Allah, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ya, ada kan biyamini. Ada dengan tangan kirinya. Wow, bayada unsubura, teriak-teriak, aduh celaka, wa yasla sa'ira. Aduh, urusannya beda nih. Tongkrongannya beda. Ada yang enak, wah dia wayasla sa'ira, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. So, jadi ada orang yang diberikan oleh Allah dengan tangan kanan. Wa yu'ta daftaru ba'dihim bi syama'ilihim, ada lagi dengan tangan kirinya. Pakai tangan kiri. Tadinya mau ngambil pakai tangan kanan. Ditempak sama malaikat, ya, riwayat sama malaikat Malik, nggak bisa, makanya ketutup ke tangan kiri yang ngambil. Tuh, ya, ada satu lagi, wa ba'duhum, ya, wa yu'ta daftaru wa ba'dihim min wara'i zuhurihim, ada lagi yang lewat belakang. Kenapa lewat belakang? Malaikat nggak mau ngelihat mukanya, ya. Kenapa? Saking nggak mau ngelihatnya, malaikat udah nih dari belakang ngambil. Malaikat nggak mau lihat tampang mukanya. Tuh lihat tuh, makanya orang-orang jahat gitu. Na'udzubillah min dzalik, udah jelas. Yasin aja udah bilang, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Inti tukang bikin dosa, jangan ada di sini, minggir inti. Allah nggak demen kan berarti. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Mereka dibilang alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus, jangan ikutin setan, jangan tunduk sama setan, jangan ibadah sama setan. Ini ibadah sama setan, ya, ibadah sama setan. Allah nggak demen. Min wara'i zuhurihim. Tsumma ja'al khitab, kemudian ada perintah min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, ya, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bunyi perintahnya? Iqra kitabak. Masing-masing udah dapat nih, masing-masing satu bendol pada dapat, udah direkap semuanya itu kitab catatannya. Iqra kitabak. Sini mani, baca. Setelah baca, apa yang terjadi? Kata Allah, kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Hari ini nggak pakai tim audit. Allah, hari ini udah nggak pakai auditor lagi, cukup inti yang hitung sendiri, nggak pakai nyuruh orang. Kalau sekarang nggak pakai nyuruh orang, iya, habis hitungan kita nyasar mulu, ya kan, nyuruh orang. Nanti kagak ada cerita kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Hari ini inti yang hitung. Jadi Allah pengen buka keadilannya di depan dia. Kalau orang nyuruh itu kan bisa salah hitungannya, karena kalau yang hitung sendiri. Ya, ayo ya, kata Allah, kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Nah, ketika dikasih wa yajiduna fi tilkad dafatiri kullama amilu fid dunya minal khairi wasyarri, ketika mereka buka, mereka lihat kerjaan mereka. Yang baik ada, yang buruk, waduh, semuanya komplit mereka ngelihat. Setelah mereka lihat itu semuanya ada, ya, lalu apa yang terjadi? Summa yaquluna, mereka kaget. Saking kagetnya ngomong, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala illa ahsaha. Al-Kahfi, ya, Al-Kahfi. Mereka bingung, ya wailatana, aduh celaka. Ini buku apaan begini nih? Ini catatan apa nih? La yughadiru, nggak ada yang hilang. Dia lihat rekapnya, bolehnya tuh diingat lagi semuanya.
Iya, ini semuanya la yugadir saghirah wala kabirah. Yang kecil ada, yang gede kaumnya ada. Allah benar kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara syarran, dibuktikan benar nih. Makanya ayat yang itu turun, faman ya'mal mithqala dzarratin. Ini ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah tetap ada, direkap semuanya tuh. Kan bisa tuh direkap dari berapa itu. Ada. Ada. Anda belum bayar PBB, ketahuan tuh. Ketahuan. Oh, rekapannya ada semuanya. Tanggalnya ada, ininya ada, bayar dulu. Tuh, lihat nanti di situ direkap gitu semuanya sama Allah. Allah yang audit langsung, buka intip. Nah, setelah mereka lihat, mereka kaget, waduh. Summa yusagun nas ilal mizan, kemudian baru, ayo. Setelah Anda lihat semuanya proses, ya, di verbal semuanya deh. Ayo berangkat, ngapain? Ilal mizan. Ayo kita ke mizan, berangkat lagi. Allah. Kita di rumah sakit aja begitu ya, periksa darah lain, ntar rongsen lain, periksa paru, periksa jantung, semuanya sama amal kita bakal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo berangkat ilal mizan. Wa maudiul mizan amamal arsh, adanya mizan ini posisinya di depan arsh. Wa inda kafatihil yumna yagumu ridwan, timbangan itu kan ada dua buah piring timbangan. Sisi kanan itu ya dipegang oleh malaikat ridwan, ya, khazinul jannati, penjaga surga ma'al malaikah, bersama malaikat-malaikat. Banyak pada nunggu di situ. Wa ma'ahul hulal wal buraq, beserta malaikat ridwan ada hiasan-hiasan indah, pakaian-pakaian yang indah-indah luar biasa, wal buraq, dan kendaraan buraq. Wa inda kafatihil yusra, dan di sebelah piring timbangan yang kiri tagumuz zabaniyah, di situ malaikat zabaniyah, ma'ahus salasil wal aghlal, yang dia pegang adalah rantai dan belenggu-belenggu. Ya Allah, udah ada persiapan. Wa kullun nas hamiluna auzarahum wa hasanatihim, masing-masing manusia pada nenteng, pada manggul apaan tuh, pahala dan dosa masing-masing, kebaikan amal keburukan masing-masing bawa. Ya, orang pulang kampung, ya Allah, pada bawa, ada yang bawa beras, ada yang bawa ini semuanya. Ya Rabbana, mau diapain? Mau ditimbang, ya Rabbana, ya, mau ditimbang, nggak ada yang bawain. Wala taziru waziratun wizra ukhra, nggak ada, masing-masing bawa sendiri. Lu bawa banyak banget, bawanya ya maksiat mulu, ya Allah, nauzubillah. Waqifina indal mizan, mereka semuanya pada antri tuh, pada antri di mizan, ya, pada antri di mizan, ya. Kalau yang keberatan, waduh, kena cas nih kan, indal mizan. Miqdaru alfi sana, miqdaru alfi, bukan ya. Waqifina indal mizan. Summa yunadil munadi, kemudian terdengar pengumuman, ya ayuhan nas unzuru ilal mizan, hai manusia semuanya, hai semua perhatikan, fa innahul an yuzanu amalu fulan. Tuh dipanggil deh nomor 1. Tuh antri juga sama kayak BPJS gitu kan, antri semuanya, nggak ada yang berani main nyodok-nyodok aja. Yuzanu, mereka semuanya bakal ditimbang. Amalu fulan ibni fulan, disebut ya, fulan maju deh, deg-degan. Di situ paling deg-degannya itu kata Nabi Muhammad. Makanya orang pada bingung, salah satunya di mizan. Di situ yang nggak ingat sohib sama sekali, karena mereka pada dak-dikduknya luar biasa. Berat kagak, fa amma man saqulat mawazinu, ya Allah, fa huwa fi 'isyatir, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu, ya Allah, di situ yang paling ditakutkan. Wa yaqifuna indal mizan, mereka akhirnya berdiri di mizan. Miqdara alfi sanah, lamanya enggak tahu, luar biasa, 1000 tahun lamanya.
Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menceritakan anna yaumal qiyamah ya'ti wahidun min ummati, nanti pada hari kiamat ada satu umatku, mereka datang menuju kitab minal auzar was sayiat. Ini jadi ada satu hamba isinya itu dosa dan maksiat. Wa kullu sijillin tuluhu maddul basar, satu kitab itu lebarnya sejauh mata memandang. Dipikirinnya itu kitab kayak apa tuh? Sejauh mata memandang. Inti tahu gak sejauh mata memandang gimana? Inti dari dulu tuh di laut ya, di padang pasir gitu baru lihat sejauh mata memandang. Kalau di sini nggak bisa sejauh mata memandang. Kita keluar mentok warung Padang, nggak bisa sejauh mata memandang. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya mana tadi? Tahu mana? Summa yaqulu Allah Ta'ala ya abdi, kemudian Allah panggil, wahai hambaku, hal tunkiru bima fi hazihi sijilat. Sini, hai hambaku, sini fulan. Ya, kira-kira ya, ada yang meragukan nggak? Ya, itu protes nggak? Ini catatan-catatan yang ada. Boleh, silakan inti pengen protes. Allah buka tuh, kali kan mau banding boleh nggak? Boleh kan belajarnya banding mulu di sini kan, dikit-dikit ya kan. Ayo inti mau naik banding, silakan. Allah bilang hal tunkir, inti mau naik banding. Ya, panggil deh pengacara. Ya, siapa inti mau panggil? Ayo hal tunkiru bima fi hadzal aud awil katibun yakhlatuna, kira-kira malaikat salah catat gak? Digituin sama Allah, malaikat salah catat gak? Kali nih Rokib, iya ini Rokib Atid Ledor nih, wah gua gak dicatat nih jatahan ini ya. Lihat di situ apa jawaban hamba ini. Fayaqulul abdu la ya Rabb kullama fi hadhihi sijillat ana qad fa'altu. Enggak ya Rob, enggak, semuanya yang ada bener aneh pelakunya. Ya Allah, aneh kerjain. Tuh, aneh ini bener ada nih. Sendal jepit di masjid juga aneh yang ngambil, kita tahu dia. Sendal jepit juga yang ngambil. Tuh, nyodok mangga, ada enggak? Nyodok mangga tetangga. Ya Allah, ketahuan. Jangan cerita. Tuh, dikerjain tuh. Ya Allah, ada. Sendal jepit ada. Kotak amal begini aduh cuma makanya jangan coba-coba deh, maksiat sedikit aja bakal diungkap oleh Allah kan begitu. Makanya kisahnya Nabi Isa bagaimana? Satu, siapa? Cuma tukang bawa kayu bakar, motek dikit tanpa izin. Lihat di situ lamanya minta ampun. Subhanallah, cuma urusan sedikit dipotek. Bagaimana tanah orang 3 meter kita akuin. Allah, bagaimana rumah orang kita akuin, hak orang. Inna'udzubillah min. Kita ngelihat begitu, waduh ngeri juga nih. Berat ya. Kecil ada prosesnya sama Allah. Ya Allah. Ketika ini nganggapnya nggak ada apa-apa ya. Na'udzubillah, padahal beratnya luar biasa. Terus di sini diterangkan lagi, ana qad fa'altu fid dunya fala majala li lil inkar, enggak ada celah bagiku ya Rabb untuk ya naik banding, enggak ada. Semuanya benar aneh akuin. Subhanallah, enggak ada ya, enggak ada protes bagiku. Summa yaqulullah, kemudian Allah katakan begini, ya abdi laka indi hasanatun. Untung banget nih orang. Hai hambaku, inti punya satu hasanah. Inti masih punya satu hasanah. Wa ana la azlimuka al-yawm. Aku tidak akan zalim. Aku tidak akan nutupin ini. Karena memang walaupun inti geblek, walaupun enggak benar dosa inti banyak, tapi tetap kebaikan inti masih ada. La azlimuka, aku nggak mau aneh tutupin. Kan bisa aja ditutupin. Ya udah cuma atuk doangan. Oh nggak bisa sama Allah. Kebaikan tetap ada ganjarannya.
Apa kata Allah? Wa ana la azlimuka al-yawm wa yukhrijullahu ta'ala waragatan miqdara usbu'in. Allah keluarin. Apa yang Allah keluarin? Nih, secari kertas. Ya, sepanjang jari telunjuk. Sepanjang jari bertuliskan di situ wa 'alaiha maktubun asyhadu an la ilaha illa akhiriha. Cuma tulisan asyhadu an la ilaha illallah ila akhirah. Wa yaqulullah ta'ala, Allah bilang begini, ya abdi ma farraqta fid dunya hadhil kalimat. Wahai hambaku, engkau tetap bersama la ilaha illallah waktu di dunia. Itulah kata-kata wala tamutunna illa wa antum. Tetap ada yang media. Walaupun kerjaannya maksiat, tapi la ilaha illallahnya nempel di hatinya. Makanya itu mahalnya tahlil la ilaha illallah, itu yang luar biasa. Ya. Makanya kita bingung kan? Luar biasa ya Allah. Makanya jaga tuh la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan tetap ada amin kita. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli. Ya Allah, ya maka al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya Allah, minta dijaga sama Allah. Makanya orang-orang alim udah ngajarin, ya Al-Habib Abu Bakar, ya bin Muhammad As-Segaf Gresik udah ngajarin zikrul jalalah, udah diajarin la ilaha illallah. Kita udah tinggal ngikutin. Al-mazkur bi kulli lisan, biar lisan kita terus sampai kita meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Ini ada, ambil kisah kebaikan, udah jangan banyak adik riwayat ini. Jangan kebanyakan begitu, akhirnya ujung-ujungnya kita nggak mau ngamalin. Jangan kebanyakan. Hadis munkar, hadis ini. Kapan lo akhirnya tahlil? Kapan ujung kita mau baca Yasin? Kapan kita akhirnya mau baca aurat-aurat yang diajarin Nabi Muhammad? Kalau kebanyakan belajar bid'ah melulu. Belajar bid'ahnya kebanyakan sih belajar, teman jangan semuanya lu bid'ahin. Kapan akhirnya kita baca Wirdul Latif? Wirdul Latif lihat isinya apaan di dalamnya. Itu kan hadis Nabi semuanya. Disusun Nabi Habib Abdullah Haddad, disusun Nabi Habib Umar Attas, kita tinggal baca. Mana bacaan yang nyasar? Ada enggak? Enggak ada. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ajaran Nabi Muhammad. Apalagi Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami' annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka. Baca berapa kali kata Nabi Muhammad? Baca 4 kali, Allah haramin badan inti dari api neraka. Kita udah ngamalin Wirdul Latif, enak. Kalau nggak ada Wirdul Latif kita ngapalinnya ribet. Kan ada Wirdul Latif enak. Mau pergi haji dibacain Ratibul Haddad kan enak begitu, aman. Nih makanya belajar bilang mulai akhirnya yang dibaca apaan? Ngamalin hadis Nabi nggak begitu aja, sederhana aja deh, sederhana, nih kan. Pancasila lo hafal, Pancasila, Wirdul Latif kagak hafal gitu ya. Baca Nabi semuanya tuh Wirdul Latif isinya. Iya kan kita aja perlu kita hafalin satu, Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil, persatuan. Oh, begitu hafal. Ada juga yang nggak hafal. Ya. Belum tentu ya. Ya. So, apa lagi tuh terusin? Wa yaqulu Allah Ta'ala ya 'abdi ma farraqta fi hadhihi dunya kalimat hatta ataita syafiral gabar. Tuh, engkau tidak tinggalkan ya ini sampai engkau masuk di mana? Syafiral gabar, masuk ke dalam kubur. Fal yaum la ufariquka min hadzal kalimat, maka hari ini aku tidak akan kecewakan kamu, aku pun tidak akan meninggalkan kamu, kata Allah. Tuh. Tetap ada loh. Wala zulmal yaum li ahadin, maka tidak ada kezaliman buat siapapun. Fatudhu sijillat, maka kitab-kitab
hamba Allah yang berisi tadi keburukan semuanya ditaruh di satu piring. Wa tudau tilkal waraqah fi kaffatin ukhra, karena ini nilai kebaikan. Waraqah yang bertuliskan la ilaha illallah fi kaffatin ukhra, di piring yang satu. Apa yang terjadi? Fatarjah tilkal waraqah ala ma fi sijillat, bolehnya secari kertas yang bertuliskan la ilaha illallah bisa menggoyang kekuatan itu, dosa yang banyak bisa anjlok kalah. Ya, Masya Allah bisa kalah. Kenapa kok bisa begitu? Lianna ismallahi ta'ala wa isma habibi a'zamu wa a'la, karena nama Allah dan nama kekasihnya Nabi Muhammad lebih agung, lebih istimewa. Fala syai'a a'zamu minhuma, tidak ada yang lebih hebat daripada la ilaha Muhammadur Rasulullah. Makanya itu kita jaga sampai sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Daud waktu dilihatin mizan geleng kepala sampai tersungkur Nabi Daud. Apa kata Nabi Daud? Ya Rabb, itu timbangan gede amat. Siapa yang mampu ngisi amal ibadah segitu banyaknya? Wajar ngelihat timbangan gedenya luar biasa. Siapa yang bisa? Umur kita terbatas, umur kita dikit. Ini timbangan gede banget. Apa kata Allah? Ya Daud, satu la ilaha illallah, bila mana mereka keluar itu khalisan mukhlisan, benar-benar ikhlas, itu la ilaha illallah bisa ngalahin, bisa memberatkan timbangan inti. Oh, bisa memenuhi timbangan kita. Kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ya bisa kita amalin insya Allah. Selesai. Galat Aisyah, Sayyidah Aisyah sempat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Nah ini yang Anda bilang tadi, ya Rasulullah, hal yazkurun iyalahum yaumal qiyamah. Ya Rasul, kira-kira nanti tuh orang yang lagi ditimbang, lagi diproses begitu, ingat anak bininya gak tuh? Ingat keluarga gak ya Rasul? Apa jawaban Nabi Muhammad? Qala alaihi salatu wassalam, na'am, iya, mereka nanti ingat di hari kiamat, mereka ingat anak bininya. Illa fi salasati mawadhi'a, kecuali hanya 3 tempat. Ini pade kagak ingat sama keluarganya. Ya, 3 tempat ini nggak ada yang ingat sama sekali. Berarti kan pertanyaannya ini mencekam banget, berarti kan, yakni la yaqdiru ahadun ayyazkura ahadan, bahwasanya nanti seseorang udah lupa sama sekali ame siapapun. Ya, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat ini. Kapan? Al awwal inda qiraati dafatiri a'malih, ketika sedang membaca dan melihat catatan amalnya. Deg-degan dia, gak ubahnya kita dikasih rapot. Ya baca rapot. Wah, ya Allah, lulus kagak, begitu kan? Ya Allah, merah mulu, ini kan pada ya, gemeter dia. Ya, itu yang pertama. Wasani, yang kedua, inda wazni a'malih, ketika ditimbang amalnya. Di situ gak ada ingat sama sekali. Wasalis ala sirat, wasalis ala sirat, yang ketiga ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Itulah 3 posisi. Makanya kita banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah, ya, kalau kamu enggak, nanti aku yang akan menjagamu. Tuh, makanya kita banyakin baca salawat sama Nabi Muhammad. Paling kagak waktu lagi ditimbang di jembatan sirat, ya, waktu kita lagi baca di situ ada Nabi Muhammad. Wal habibul ladzi turja syafa'atu bi kulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim
إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته. Siapa ya Nabi Muhammad turja syafa'atuh, ya dinanti-nanti syafaat Nabi Muhammad. Likulli haulin, kita bakal ketemu masalah-masalah yang ribet. Di sini aja kita ketemu, panggil Pak RW, nyari Pak RT minta tolong. Di sono udah nggak ada RW, udah nggak RT. Ya, yang ada Nabi Muhammad. Ya. Al-Imam Al-Busiri mengatakan wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwal muqtahimi, ahwalnya muqtahim lagi serem. Ya muqtahim, ngeri. Nah ini makanya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah ya. Tandain sampai di mana tadi itu? Kenapa? Ya wazal malaika wa tasuqun nas ya ila sirat. Nanti kita tandain lagi. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tawba taghsilu kulla hawba wastur lana wa aminin wa ghafir li walidi Rabbi wa mauludi wal ahli wal ikhwan wa sahiril wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimin ajma'in. Amin Rabbi asma'an wa julan manna biktisabin minna bil Mustafa Rasulillah wa bi kulli صلى وسلم عليه حتى الهدي وآله وصحبه إلى التصليص والحمد لله بالبدء والحمد لله الحمد لله على بركتنا الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله